સંગ મળે એ તોડી કે સરગાપુર જોસા રખે બેની બોલતી નહીં ડાળ એ માઈ રે પાડોસણ મારી બેનડી જીવડાનું જતન ઓહો જીવડાનું જતન કરો બેની અમારે જાવું છે ધણીને વાય કે તારાય અમે ભણશું તારાય અમે ભણશું જુહાર એ ગુરુજીના પરમોજા ઘેરે અમે કેમ રહીએ વાય કયા વાયક આવ્યા રે અમને દોયલા ત્રીજોયામાં કે ઓહો ત્રીજું કેમ તો સમાય એ દિવાંગરીને વાચા ઉપજી સાંભળો ને તોડા દે સાંભળો ને તોડા દે ના બેની મારા બચલા મારા ઓરમાં થોડી રાણી તારાને ઓહો તોરલ તારાને તો સંભાળ એવા કોળિયા દાન ને કારણીએ પુત્રને મેલ્યો તે તો ઓહો પુત્રને મેલો વગડા મુજા એવો પુત્ર રે સંભાળી સતીને પાનો ચડ્યો અંગડામાં વ્યાપી ઓહો અંગડે વ્યાપી છે પીર એ થાન રે હતા સતીના થર હરિયા તોરલે ચાડ્યા ઓહો તોરલે ચાડ્યા પ્રાણ એ ગુરુજીના પરમોજા ઘેરે અમે કેમ રહીએ વાયકયા વાયક આવ્યા રે સંતો દોયલા ત્રિજોયામાં કે ઓહો ત્રિજોયા
જીએ કલડા પંથ હવે નહીં ઉકલે બેદલ થયો बेदल थियो मुझो है बेली केड़े थी कामड़ो रे जाने जाए छोड़ियो ताणी ने बांधो ओहो ताणी बांधो एणे मोट एज मोट लो पानी एणे सिरे धरियो हायला काई धणी ने हायला धणी ने दरबार गतरे मळीने आराध मांडियो उठो तमे तोड़ा ओहो उठो तोड़ा दे ना मेरे जागो तो जामो जाग से गत मायानंद गत मायानंद वर्ताई एज गुरु ना परमो जागरे खेम रही वायक वायक आया रे यमने दोयला त्रिजुयामा के ओहो त्रिजु केम तो समाय सामा मोल मारा नाथना दीपक रचिया चार एवी शासतिया काठीनी आवीनती आलम तारो छे आधार ए गुरुजी ना परमो जा घेरे अमे केम रही वायक वायक आया रे संतो दोयला त्रिजुयामा के गुरु ना वचन सांगो पांग रमीए पानबा
કાયમ કરીએ એનો ભજન ગુરુના વચનમાં પાનબા કાયમ રેવું રે કાયમ કરવું એનો ભજન આળસ કરીને સુઈ ન વરેવું પાનવા સુઈ ન વરેવું પાનવા ભલે કબજે કર્યું હોય પોતાનો કબજે કર્યું હોય પોતાનો મન રે ધ્યાન ને ધારણા કાયમ રાખવી રે કાયમ કરવું એનું કાયમ કરવો અભિયાન ભાડી ગયા પછી ભાડી ગયા પછી તૃપ્ત ન થાવું અધિક રાખવો ઉલ્લાસ આઠે પહોર માના મસ્ત થઈ રહેવું પાનબા બહુવિધ જાગે જેથી પ્રેમ આઠે પહોર મન મસ્ત થઈ રેવું પાનબા બહુવિધ જાગે જેથી પ્રેમ હંમેશાનો અભિયાસ
કરવો નહીં રે પાનભાઈ, છોડી ન દેવા નિયમ રે, છોડી ન દેવા નિયમ રે, ધ્યાન ને ધારણા કાયમ રાખવી રે, કાયમ કરવો અભિયાન, કાયમ કરવો અભિયાન, ભાડી ગયા પછી નિત્ય પવન ને ઉલટાવવો, રમવું સદાય એની સંગરે, નિત્ય પવન ને ઉલટાવવો પાનભાઈ, રમવું સદાય હરીની સંગરે, ગંગા સતી એમ કરી બોલિયા, જનક રાજા રે એક દી વચન ભૂલી ગયા, પાઘડે ધર્યો એને પાવ, અષ્ટાવક્ર ગુરુજીએ શાન બતાવી ત્યારે વૈધોરે વચનમાં જાજો એ ભા, ગંગા સતી એમ કરી બોલિયા, કરજો કરજો કોઈ વચન વાળાનો સંગ રે, તો તમને
चौड़ा कितना है अनुमाना, कितना है अनुमाना, कितना लंबा कितना चौड़ा, कितना है अनुमाना, कितना है अनुमाना। सो ही वचन का भेद बतावे, उनका धरो में ध्यान। अमर पियालो मारा गुरु जी पायो, अमर पियालो गुरु जी पायो, मन मस्ताना करूं दीवाना। देखो देखो यारो मेरा मन मस्ताना, मन मस्ताना हो मेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना। देखो न यारो देखो देखो, मन मस्ताना है मेरा, मन मस्ताना मेरा, ए मेरा दिल तो दीवाना, मन मस्ताना है मेरा, ए मेरा मन मस्ताना, दिल तो दीवाना। देखो न यारो मेरा हाल मस्ताना, हाल मस्ताना। से पहोड़ा आदम अपरम पारा, आदम अपरम पारा। पवन थी जीणा पृथ्वी से पहोड़ा, आदमय परम पारा, आदमय परम पारा। वधे घटे ने राखे बराबर, कायम है किरतारा। अमर पियालो गुरु जी पायो, अमर पियालो ए गुरु जी
मन मस्ताना फिरूं दीवाना दीवाना। अमर पुरुषनी आशा करो, छोड़ी दियो अभिमाना। राम राम। प्रतीत विना पंडित के वाणा, वाचे पुस्तक पाना, वाचे पुस्तक पाना। आपन सूझे औरन को बूझे, मूर्ख लजावे उजड़ा बाना। अब नहीं आऊं गुरुजी, अब नहीं आऊं, अब नहीं जाऊं, अब नहीं धरूं कूड़ा ध्याना। अब नहीं धरूं कूड़ा ध्याना। अब नहीं आऊं, अब नहीं जाऊं गुरुजी, अब नहीं धरूं कूड़ा ध्याना। अब नहीं धरूं कूड़ा ध्याना। कहे रवि राम ए गुरु बाण प्रतापे, लिख दिया है परवाना। अमर पियाला गुरु दिए पाया, पहले प्याले भांगी मारा गलड़ा, खेरी भ्रात्यू ए मारा वीरा। अजर पियाला मारा, संतो पिए जोई जोई ने वोर जो आ दिल नी जाच्यूं ए मारा वीरा। ए मारा वीरा रे अजर पियाला मारा, संतो पिए आरे
પાટડા વસ્તુ ભરી છે અણમોલ મારા વીરા એ ઝવેરી મળે તો એના પારખ્યા નુગરા શું જાણે એના મોલ મારા વીરા અજર પિયાલા મારા સંતો જોઈ જોઈને और जो दिलनी जात्यूं मारा वीरा ए जी तारी माया लागी जोगीड़ा जंगलों ना जोगी अमने तारी माया लागी હવે મીઠી વેણ વાગી जोगी मन तारी माया जंगलो ना जोगी जोगी जंगलो ना जोगी यमुने तारी माया जोगीड़ा तारी माया રાજવી હે એ રણુજાના રાજવી અનવીરામ દેના વીર રણુજાના રાજવી અનવિરામ દેના વીર આગલા અવતારમાં બળભદ્રના વીર હતા એના આગલા અવતારમાં લક્ષ્મણજીના વીર હતા અને હવે વિરમદેવના વીર બન્યા તો શું કરશે વિરમદેવના વીર બન્યા પછી અનવિરમ દેના વીર એ ગણનામી અજમલ ઘરા અરે ભલે પ્રગટ્યા રામદેવ પીર બોલે રામદેવ પીર મહારાજ ધન્યવાદ એક વાત ડાલીબાઈની આપને યાદ કરાવું ડાલીબાઈની ભક્તિ કેવી હતી આ દ્વાર
ડાલીબાઈનું છે એવું મને રામદેવજી મહારાજે બોલાવ્યું કે આ ડાલીનું દ્વાર છે. મારવાડ પ્રદેશમાં ગોમટ ગામનો ધરમસિંહ કઠિયારો લાકડા કાપવા માટે એ જંગલમાં ગયેલો અને એ જંગલમાં એક ઝાડની ડાળ નીચે રૂના પોલાણમાં એક દીકરી રડે છે. ધરમસિંહને થોડી વાર તો એમ થયું કે કઈક ચરિત્ર તો નથી થયું ને, કોઈ ભૂત પ્રેત પિચાસ ડાકન શાકન આવું આ જંગલમાં મેં કોઈ દિવસ જોયું નથી, પરંતુ આ શું છે એમ કરી અને ધરમસિંહ ભગત ઉઠે છે. રામદેવજીનો અનન્ય ભાવિક છે. જઈને તપાસ કરે તો એક બાળકી રડે છે. ધરમસિંહે આજુબાજુમાં નજર કરી કે કોઈ એના વાલી વારસ મા બાપ કોઈ છે. પછી બૂમ પાડી કે ભાઈ આ બાળક કેનું છે, અહીં રડે છે, એકલું છે, આ જંગલમાં કોઈ છે કે નહીં. જોર જોરથી બૂમ પાડી પણ કોઈ જવાબ ન મળ્યો. એટલે ધરમસિંહ ભગતે વિચાર કર્યો કે આ દીકરીને લઈને શું કરું અને આને જંગલમાં આવી રીતે પડતી મેલીને શું કરવું. હવે શું કરવું? ધર્મ સંકટ આવ્યું. ધર્મ સંકટ તમારે નહોતું ચોમાસામાં આવ્યું ગયા વર્ષે કે સેટીમાંથી ટીવી મૂકી દઉં કે ટેબલમાંથી ટીવી મૂકી દઉં કે બધું પડતું રહ્યું એમને ધીરે ધીરે ટીવી ને ટેબલ ને બધું ઉપર ઉપર ચડતું ગયું. એનું નામ ધર્મ સંકટ. પછી તમે ધાબે ને સોસાયટી નીચે એ ધર્મ સંકટ આવ્યું કે કેમ કરવું. હવે આ બધું જે હતું એ તો સીતારામ બધું અંદર આવી ગયું અને આપણે ઉપર આવી ગયા. એ ઉપલા લોકમાંથી ઓલા લોકોએ દયા કરીને પાછા દોરડા દીધા કે હવે તમે ચિંતા કરો માં, જે કાંઈ હોય જાતું કરો અને અમને યાદ કરો. પણ તોય આપણે પાછા ભૂલી ગયા. જે કાંઈ હોય જાતું કરો અને અમને યાદ કરો. એ તો હવે પાણીમાં આવી ગયું છે બધું. ધરમસિંહ ભગતે વિચાર કર્યો કે હું તો ગ્રસ્તી નથી, મારે પત્ની નથી, આ બાળકી આ દીકરીને લઈને કરું શું. પરંતુ ધરમસિંહ ભગતને વિચાર આવ્યો કે મારો એક મિત્ર છે અને મિત્રનું નામ અખૈયો છે અને અખૈયો ચમાર જ્ઞાતિનો છે, પરંતુ રામદેવજી મહારાજનો અનન્ય ઉપાસક છે. રામદેવજી મહારાજને ખૂબ ભાવથી માની રહ્યો છે. અખૈયો ને એની પત્ની રામદેવજી મહારાજના રોજ દર્શન કરે છે, પરંતુ અખઈ ભગતને કોઈ સંતાન નથી. આ દીકરી લઈને મારા મિત્ર અખઈ ભગતને આપું અને એ બહુ રાજી થશે, બહુ રાજી થશે. એના જીવનમાં એક ફૂલ ખીલેલું આવશે તો જીવન સુગંધિત બની જશે. આવો વિચાર કરી ધર્મસિંહ ભગતે બાળકીને માંડ માંડ ઉપાડી છાતી સાથે લગાડી ભગવાન રામદેવજી મહારાજનું સ્મરણ કરતો કરતો ધર્મસિંહ ભગત પોકરણગઢના ચમારવાસના નાખ્યા પર આવ્યો અને અખઈ ભગતને બૂમ પાડી, અરે અખઈ, ઓ બાપ અખઈ. અખઈયો ભગત આવ્યો છે. અરે ધરમસિંહ ભાઈ, તું અને આ તારા હાથમાં આ બાળક? હા ભાઈ, આજે જંગલમાં લાકડા કાપવા જતા આ એક બનાવ આવો બન્યો અને આ નિરાધાર અવસ્થામાં બાળકી પડેલી હતી. એ બાળકીને લઈને હું તારા સુધી આવ્યો છું. ભાઈ, તારે કોઈ સંતાન નથી અને આ બાળકી નિરાધાર છે. આને તું સાચવ, સંભાળ અને રાખ. તારા જીવનમાં સુગંધ આવશે, તારો જીવનનો એક કાળ સુંદર પસાર થઈ જશે, તને રાજીપો આવશે. બાપ, ધરમસિંહ ભગતની વાત અખઈ ભગતે સાંભળી, પણ અખઈ ભગતે ના પાડી કે આવી રીતે કોઈ બાળક મારાથી ન રખાય. આવી રીતે જો છોકરાઓને રાખું તો લોકો મારી કેવી વાતો કરે. એ નગરી જા લોક, એ નગરી જા લોક, એ જાવે જા બોલે. એને ફાવે એમ બોલે.
કોઈ નર સાચા કોઈ નર ખોટા, એ મનમતિયારો બોલે સંસાર, ગુરુની દુઆઈ મેં અસત નહીં બાખું. અખઈ ભગતે ના પાડી કે આ બાળકી હું નો સાચવી શકું ભાઈ, અને એમ છતાં તારો જો બહુ આગ્રહ હોય અને કોઈ રસ્તો ન મળતો હોય તો બાલીનાથ બાપા આપણા ગુરુદેવ છે એની પાસે આ બાળકીને લઈ જઈએ, અને એ જે આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞા મને મંજૂર છે. અખઈ ભગત એના પત્ની ધરમસિંહ કઠિયારો અને આ બાળકી ચારે જીવ આવ્યા છે. બાલીનાથ બાપાને શરણે બાળકી મૂકી છે. અખઈ ભગત બેઠો છે, હાથ જોડ્યા છે બાલીનાથ બાપાને, પગે લાગી પ્રાર્થના કરી કે ધરમસિંહ એક વાત લાવ્યો છે બાપા. ધરમસિંહ ભગતે બધી વાત કરી કે બાપજી આજ લાકડા કાપવા ગયેલો ને આવો આવો બનાવ બન્યો છે, આ બાળકી લાવ્યો છે, પણ અખઈ ભગત ના પાડે છે આને સાચવવાની. હવે આપ આજ્ઞા કરો તે પ્રમાણે બાલીનાથ બાપા ત્રિકા લગ્ન 3 કાળની વાતો જાણવા વાળા સ્ત્રોતી બ્રહ્મનિષ્ઠ અને રામદેવજી મહારાજની પરંપરાના એ સદગુરુ છે, ગુરુ છે, તુબર વંશના કુલ ગુરુ છે. સજનો રઘુવંશના જે વશિષ્ઠ મહારાજ કુલ ગુરુ છે, ચંદ્રવંશના દુર્વાસાજી કુલ ગુરુ છે, એમ આ તુવર વંશના બાલીનાથ બાપા કુલ ગુરુ છે. એક સૂર્યવંશ, આકાશમાં 3 વંશ છે ભાઈ. એક સૂર્યવંશ છે, એમાં રઘુકુળ આવ્યું, ઈ જ સૂર્ય આકાશમાં પાછો સામે બીજો શીતળતા વાળો એક ભાવ જગાડ્યો. એવડા સૂર્ય તો એવડા પાછા ચંદ્ર, એ ચંદ્રવંશ છે, એમાં યદુકુળ આવ્યું. સૂર્યવંશમાં રઘુકુળ, ચંદ્રવંશમાં યદુકુળ, આ બેઉની વચમાં પછી બીજ આવી, અને બીજમાં તુવર વંશ તુવરા. બાલીનાથ બાપાએ આંખ બંધ કરી આંખો ઉગાડી જોયું તો આ દીકરી કોઈ રાજવંશી ક્ષત્રિયની દીકરી છે, અને રામદેવજી મહારાજની અનન્ય દાસી છે. રામદેવજી મહારાજની અનન્ય દાસી છે. બાલીનાથ બાપાએ હસતા હસતા કીધું કે ધરમસિંહ ભાઈ, આ દીકરી તો રામદેવજી મહારાજની અનન્ય દાસી છે, અને જન્મો જન્મથી એની ઉપાસના કરતી આવી છે. આ દીકરી રામદેવજી મહારાજની અનન્ય ઉપાસક છે. ધરમસિંહ, આ દીકરી અખઈ ભગતને આપી દે બાપ. અખઈ, આ દીકરીને તું સાચવ, સંભાળ, તારા જીવનમાં સુગંધ આવશે બાપ. આ દીકરી તો રામદેવજી મહારાજની અનન્ય ઉપાસક છે. પોકરણગઢની ગૌશાળાની રમેતી નામની ગાયની સેવા કરશે, રામદેવજી મહારાજની ગૌશાળાના વાછરડા ચારશે, અને રોજ રામદેવજી મહારાજના ભાવ ગીત ગાશે. આ દીકરી તો રામદેવજી મહારાજની અનન્ય દાસી છે. દળી પડી મેદાનમાં, દળી પડી મેદાનમાં. કોણ મેદાનમાં દળી પડ્યું? ભક્તિ દળી પડી मैदाનમાં, अन सब कोई खेलन जाए, यहाँ जात भात को काम नाई, जो शीश दे तो वो ले जाए। ए जी शीश ने साटे अमेने साटव्या कोने? सदगुरु अकड़ कड़ियारे, आवो मारा संतो आज स्वात्यूरिये। स्वात्यु जेमांथी मोतीड़ा पाके एवा वचननी वणजू करीए बाप, पण कोई संतत्व समत्व
આ અંગ મળે તો એ જીયાવો મારા સન્નો સ્વાત્યું રે માલમી સદ ગુરુજી મળ્યા રે એ જ રામદેવજી મહારાજના ડાલીબાઈ રોજ દર્શન કરે છે. અખઈ ભગતને એની પત્ની ડાલીબાઈને રમાડે છે કે ડાલીબાઈ એને રમાડે છે કઈ ખબર પડતી નહીં. રાત દિન બે સરખા થયા અને જોત જોતામાં તો સમય પસાર થયો. રોજ અખઈ ભગત પોતાની કાંખમાં પોતાની બગલમાં દીકરીને તેડીને જાતા. ઈ દીકરીને હવે આંગળીએ એનો હાથ પકડીને લઈ જાય અને ઈ ડાલીબાઈ તો હવે ખેલતી કૂદતી રામદેવજી મહારાજની પોકરણ ગઢની ગૌશાળામાં રમેતી ગાયને તિલક કરે છે, ચોખા ચોડે છે, એક પ્રદક્ષિણા કરે છે અને ઝરૂખામાં રામદેવજી મહારાજના રોજ દર્શન કરે છે. ભગવાન ઓળખી ગયા, અરે ડાલી તું આવી ગઈ બેટા, જન્મો જન્મની દાસી અનન્ય ઉપાસક ડાલી आ गई, धन्य हो डाली, गौशाला की सेवा करो, गाय माता जी नो प्रेम मेळवो અને રામદેવજી મહારાજની શીતળ છાયામાં આનંદ કરો. અનેક આત્માઓ રામદેવજી મહારાજની શીતળ છાયામાં આવે અને ભગવાન બધાને દ્રષ્ટિ આપે. જેની ઉપર દ્રષ્ટિ પડે એ તો પ્રસન્નતાથી ભરાઈ જાય. ભગવાન કોઈને વચનોથી કંઈક આત્માની સુતેલી ચેતના જગાડે, કોઈને સ્પર્શથી, કોઈને દ્રષ્ટિથી. અનેક જીવો જાગવા માંડ્યા, અનેક જીવો જાગ્યા. એમાં ખીમરો ખોટવાળ અને ડાળલ દે રામદેવજી મહારાજની રજા લઈને નીકળ્યા કે બાપા અમને આજ્ઞા કરો તો અમારે દ્વારિકા જવું છે. દ્વારિકા ખીમરા દાડલ બેટા દ્વારિકા જાઓ, પરંતુ રસ્તામાં અનેક જીવોને ચેતાવતા જાઓ, અનેક જ્યોતું જગાડતા જાઓ. જુગના જૂના જૂના સુતેલા સુસુપ્ત સનાતન ભાવને જગાડતા જાઓ. ભીતરમાં એની જ્યોતું જગાડતા જાઓ. બાપ જાઓ, ભલે દ્વારિકા જાઓ. ખીમરો અને ડાળલદે રામદેવજી મહારાજની રજા લઈને નીકળ્યા છે. મારવાડ પ્રદેશમાંથી, મેવાડ પ્રદેશમાંથી ધીમે ધીમે ગુજરાત પ્રદેશમાં ઉતર્યા અને ઢેલડી નગરમાં આવ્યા. અને ઢેલડી નગરમાં આવ્યા તો ઢેલડી નગરના વણકર ભાઈઓએ ઢેલડી નગરના પાદરમાં ખીમરા અને ડાળલદેનો સત્સંગ સાંભળ્યા પછી એમને રોકી દીધા. આડા સુઈ ગયા કે ના 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 ના, તમને તો નહીં જવા દઈએ. ક્યું? તમારી અંદરથી કાંઈક અમને એવું દર્શન થાય છે, અમારા સુતેલા કેટલાય જન્મના સંસ્કારો જાગી જાય છે. અમે ભૂલા પડ્યા છીએ, માર્ગ અમને દેખાય છે. તમારી છાયામાં અમને એટલી શીતળતા મળે છે, તમને નહીં જવા દઈ. તમે કયો એ રીતે સગવડ કરી દઈએ. સુંદર મજાનો ઢેલડી નગર ને પાદરે આશ્રમ બનાવી દીધો. ડાળલદે અને ખીમડો એ આશ્રમમાં રહે છે. એમાં કોઈ હજુરિયા એ ઢેલડી નગરના રાજા રાવત રણસિંહના કાનમાં ઉકળતી ઈર્ષાની અને ઉકળતી નિંદાની અગન જેવી એક જ્વાળા જગાડી, એક દિવાસળી પેટાવી અને આગ લગાડી રાવત રણસિંહના હૃદયમાં. મહારાજ, ઢેલડી નગરના મહારાજ, તમારા રાજભવનમાં તો શું સુંદરતા છે, પણ ઢેલડી નગરને દરવાજે, ઢેલડી નગરને જાપે એક વણકર ભાઈઓએ ઝૂંપડા બનાવીને આશ્રમ બનાવી દીધો છે. અને ઈ આશ્રમમાં એક ભગતની ઘરવાળી છે, ડાળલ એનું નામ છે. અને એની સુંદરતા, એના સત, એના રૂપને તમે જુઓ તો રાજની રાણીઓ ઝાંખીઓ લાગે, આવી એની સુંદરતા છે. આવું ઉકળતું તેલ કોઈ હજુરિયાએ રાવત રણસિંહના મહારાજના કાનમાં ભેરવું.
એક વખત વાત કરી રાવત રણસિંહ મહારાજે જાતિ કરી વાત ને કે હું ક્યાં હું અને ક્યાં તું મને વાત કરીને લઈ જવા ક્યાં માગે છે? ક્યાં હું ક્ષત્રિયનું સંતાન અને મને વણકરને ઘરે લઈ જઈને શું કરવા માંગે છે? હજુરીઓ બીજી વખત બોલ્યો, અરે પણ મહારાજ એક વખત એની સુંદરતા જુઓ તો ખરા. તમારા રાજની રાણીઓમાં કોઈના ચહેરા નથી એવી એની સુંદરતા. બહુ વાતો કરી, બહુ વાતો કરી. એના સતને જુઓ, એના રૂપને જુઓ, એની સુંદરતાને જુઓ. અરે મહારાજ સવા વેત તો અધર બેડું રહે છે. પાણી ભરીને એ બાઈ નીકળે તો એનું બેડું સવા વેત અધર હોય છે. એક વખત જુઓ તો રોજનો ડંખ લાગ્યો. રાવત રણસિંહ મહારાજે એક દિવસ એ પાણી આરેથી ગામને પાદરથી પોતાનો ઘોડો હંકાર્યો. ઢેલડી નગરની મોજા એ જીરે ઢેલડી નગરની મોજા ખીમડાની ત્રિયા પાણીડા આચરા એ જીવો રાવત રણસિંહે ડાળલદેને જોયા અને જોતાની સાથે ઘોડાને જરા વેગ આપ્યો. અરે ઓ રૂપ સુંદરી ઉભી રે. ડાળલદેએ જવાબ ના આપ્યો. પગની ગતિમાં કઈ ફેરફાર ન થયો. ઘોડો વધારે ઝડપથી હાલ્યો, નજીક આવ્યો. ડાળલદે ઉભા નહીં એટલે રણસિંહ મહારાજે એનો છેડો પકડ્યો. અને જેવો છેડો પકડ્યો એવું માથા ઉપરનું બેડું છે એ તરત જ માથા ઉપર બેસી ગયું. અરે ડાળલદે એક પગ ભરતા નથી, આગળ ડગલું ભરતા નથી, યાં જ રોકાઈ ગયા. અંદાતા અમે તો તમારી રૈયત છીએ, અમે તો તમારા દીકરા દીકરીઓ છીએ બાપ. મારો છેડો શું કામ પકડ્યો? નુગરે હે જાલ્યો રે સતીનો છેડલો. ન કરજો નુગરાથી જાજો ને એવો નુગરે જાલો સતીનો છેડલો. તૂટો તૂટો નવસરો હા
સરોહાર તૂટ્યો મારો નવધાનો તાર મોતીડા વેરાણા માણે ચોક મારે મોતીડા વેરાણા માણે ચોક મારે મોતી મળશે લાખ ને બેલા મોતીડા મળશે લાખ ને બેલા મનના મામેલા મોતી નહીં મળે રે મનના મામેલા મોતી નહીં મળે રે નહીં મળે માટે ન કરજો નુગરાથી જાજો ને નુગરે જાલ્યો રે સતીલો છેડલો રે મગાવો મગાવો કવલી ગાયના દૂધ મગાવો કવલી ગાયના દૂધ મારા ગોરસ અભડાણા સંતો નહીં જમે રે ગોરસ અભડાણા સંતો નહીં ગમે રે ખીમડા સમાધિયું ગળાવો કોટવાડ સમાધિ ગળાવો મારે રે ધણીને આજ છેટા પડ્યા રે બોલ્યા બોલ્યા ખીમરો ખોટવા બોલ્યા ખીમરો ખોટવા મારા સંતો અમરાપુરીમાં માલ જો પુરુષ લાવે આ બલિયાના